Hello, can you hear me? Hello? Somebody has joined. Hello, can you hear me? Hi. Hello. All right. I hope the video and the audio are getting, it can be heard and seen. I'm trying live for the first time. Okay, so I hope all of you had dinner, all of you are happy and healthy. This is my ഇതിന്റെ first this is my first live video, and if there are some technical issues coming up, kindly pardon. All right, well, let's start. See, I have taken the topic ribs anatomy. All right, just a moment. Okay. It's gonna be a short class, okay, since it's our first session. Otherwise, also I'm a fan of taking maybe 25 to 30 minutes class. After that, I need break. Okay, let's start with ribs anatomy. About how many pairs of ribs we have? നമുക്ക് എത്ര pair of ribs ഉണ്ട്? Tell me. We have got, very good, 12 pairs of ribs, right? One second. Yeah, you can see, right? Okay. So we have got 12 pairs of ribs. That is, in total, we have got how many ribs? Total 24 ribs on. Okay. Now, these ribs, they form the thoracic cage. What is the function? They protect the vital organs like heart, lungs. They help in respiration. Now, ribs. First, you have to know the ribs in the classification. Okay, basically, this class tells you how to describe. നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോളജി വൈവയിൽ റിബ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ you should be able to say few points. Okay, that is the idea of this class. About ribs classification, first we will talk. Ribs in the classification. Ribs are based on the attachment of the ribs. Ribs posteriorly evideyana attached, ribs anteriorly evideyana attached. One second, guys. Yeah, okay. So based on the attachment of the ribs, we have classified ribs into true ribs, false ribs, and floating ribs. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 7 pairs of ribs. What is it? The first 7 pairs of ribs, they are called as true ribs. They are called as true ribs. Why so? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റിബ് മുതൽ 7th റിബ് വരെ 7th പെയർ വരെ നമ്മൾ ട്രൂ റിബ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. Why are they called so? Tell me. Okay. They are called so because the first 7 ribs, they start from the thoracic vertebrae. They come anteriorly, and
they form what? The costal cartilage. You guys can see they form the costal cartilage and they get attached to the sternum, directly attached to the sternum. Means the first 7 ribs anteriorly, they are directly attached to the sternum via the costal cartilages. That is why I call the first 7 ribs as true ribs. Now, when I talk about 8th to 10th ribs, okay, 8th to 10th ribs, you know how they are? They start from the thoracic vertebrae, 8 to 10th ribs, 8 to 10. They start from the thoracic vertebrae posteriorly, okay, and then they come anteriorly, okay. They join together to form the costal cartilage, and they join with the above, they join with the above costal cartilage. The above costal cartilage ആയിട്ട് നമ്മുടെ 8 to 10th ribs join ചെയ്യാണ്. I mean to say 8 to 10th ribs, they are not directly attached to the sternum. First 7 ribs, they are directly attached to the sternum via the costal cartilages. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Whereas 8 to 10th ribs, okay, they start from a thoracic vertebrae posteriorly and then they come anteriorly and what they do? അവര് മേളത്തെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുകയാണ്. അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേർണമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 8 to 10th റിബ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫാൾസ് റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫാൾസ് റിബ്സ്. ഓക്കെ. Then we have 11th and 12th ribs. 11th pair and the 12th pair. 11th and 12th pair of ribs, they are called as floating ribs. What is it? Floating ribs. Why so? Because 11th and 12th ribs, you can see in this picture, not very clear. I know it is not very clear. 11th and 12th ribs, they start posteriorly from the thoracic vertebrae. They start, okay, anteriorly vannittu, they are not getting attached anywhere. They are not getting attached anywhere. So that is why 11th and 12th ribs ine njan endu vilikkunnathu? Floating ribs ennu vilikkunnathu. Okay, fine. Now, so this was a classification of ribs based on their attachment, meaning posteriorly they attach to the thoracic vertebrae, anteriorly avaru ആദ്യത്തെ 7 ribs sternum ആയിട്ട് attached ആവുന്നു. പിന്നെ 8 to 10 ribs directly sternum ആയിട്ട് attach ആകുന്നില്ല. 11th and 12th ribs they are floating. Okay. Now that is one type of classification. The other type of classification is the classification based on structure of the ribs. Okay, ribs in the structure അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിബ്സിനെ as typical ribs and atypical ribs. As typical ribs and atypical ribs. അപ്പോൾ typical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the ribs that look somewhat similar, ഏകദേശം കാണാൻ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. ആ റിബ്സിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതൊക്കെ പേഴ്സ് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്? 3rd to 9th pair of ribs. 3rd to 9th pair of ribs, they are typical ribs. And 1st, 2nd, 10th, 11th, 12th, ഇത്രയും atypical ribs ആണ്. Okay, because they look different from one another. The ribs which are having ഏകദേശം ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള റിബ്സിനെ ഞാൻ ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3rd to 9th റിബ്സിനെ, 3rd പെയർ മുതൽ 9th പെയർ വരെയുള്ള റിബ്സിനെ ഞാൻ ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം atypical റിബ്സ് ആണ്. Now see, okay, so I told you there are 12 pairs of ribs. അതിനകത്ത് ഏത് പെയർ ആണ് ലോങ്സ്റ്റ്? The 7th pair, that is the longest rib. 7th pair is the longest rib. And see, ribs കുട്ടികളിൽ horizontal ആണ്, horizontal ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച്ഡ്.
പക്ഷെ അഡൽസിൽ റിബ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ലീക്ക്, ഒരു സ്ലാൻഡിങ് രീതിയിലാണ് റിബ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ലീക്ക് രീതിയിലാണ് റിബ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലുക്ക് ഹിയർ, സി കുട്ടികളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിബ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് അഡൽസില് ദി റിബ്സ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലാൻഡിങ്, ഒബ്ലീക്ക് ആണ്, ഒരു ചരിവുണ്ട് റിബ്സിന് കേട്ടോ. അപ്പോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒബ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നറിയോ, ഏത് പേരാണെന്നറിയോ? നയൻത്. ദ നയൻത് pair, the ninth pair, that is the most oblique rib. Okay, moving on. അപ്പോൾ ട്രൂ റിബ്സ് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു, ഫോൾസ് റിബ്സ് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു, ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് പഠിച്ചു. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് ഉണ്ട്, എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് ഉണ്ട്, അതും പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു നോ ഈ ടിപ്പിക്കൽ റിബിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പൊ സി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോക്സിൽ കുറെ റിബ്സ് ഇട്ടേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ടിപ്പിക്കൽ റിബിൽ കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു റിബ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം, സാറേ ഇത് ടിപ്പിക്കൽ റിബാണ്, ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഇത് എ ടിപ്പിക്കൽ റിബാണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3rd to 9th റിബാണ് ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്. അപ്പൊ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, നിങ്ങൾ ഒരു റിബ് എടുത്തു, നിങ്ങൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാ ടിപ്പിക്കൽ റിബ് ആണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ 3rd to 9th റിബ്സ് ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അത് 4th റിബ് ആണോ, അത് 3rd റിബ് ആണോ, 9th റിബ് ആണോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ലുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സ്കെലറ്റനില് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയാം, ഇത് 3rd റിബാണ്, 4th റിബാണ്, 8th റിബാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് റിബ്സ് കുറെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ടിപ്പിക്കൽ റിബാണോ അല്ലെങ്കിൽ എ ടിപ്പിക്കൽ റിബാണോ എന്ന് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിബ് അതൊരു എ ടിപ്പിക്കൽ റിബ് ആണ്, അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റിബ്, സെക്കൻഡ് റിബ്, 11th and 12th ribs. Those all you can identify, somewhat identify. First rib, that is your viva question. Appo what are the parts of a typical rib? What are the parts of a typical rib? So typical rib, see, look here guys, okay, this is a rib. Okay, ee bhagamana anterior. Okay, this area that you see, that is the anterior part. Okay, and this area that you see, idana posterior part ee ribbinde. Okay, and see anteriorly ഞാൻ പറഞ്ഞു rib, it is attached to the anteriorly, the rib is attached to the costal cartilage, this one. And posteriorly the rib is attached to the thoracic vertebrae. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, ഇവിടെയാണ് തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രേ ഉള്ളത്. അപ്പം റിബിന്റെ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് വാട്ട് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ്, ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സിന്റെ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ആന്റീരിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട് റിബിന്റെ, ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് വാട്ട് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ്, ഇവിടെ നമുക്ക് തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രേ ഉണ്ട്. ദിസ് മച്ച് ക്ലിയർ. Okay, now what are the parts of a rib? What are the parts of a rib? Okay, parts of the rib. റിബിന് ഒരു ആന്റീരിയർ, ഓക്കെ ഇത് റിബ് അല്ലല്ലോ, ഞാനിപ്പോ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്തോ ഈ ഭാഗം എന്താണ്, ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ദി ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റിബ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതൊരു 3D ഇമേജിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് കാണാം. എന്ത് കാണാം? ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് കാണാം. ഓക്കെ, സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസറ്റ് കാണാം. ഫാസറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫാസറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഏരിയ ഇൻ ദ ബോൺ where another bone or cartilage joins to form a joint.
ഓക്കെ, അതാണ് ഫാസറ്റിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആന്റീരിയർ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ആന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട്? കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ വശത്ത്, ഇതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിബ്. പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ യു ഗെറ്റ് ടു സീ ഫ്യൂ തിങ്സ്. പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡില് നമുക്ക് ഇതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് പാർട്ട്. പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഹാസ് ഗോട്ട് ഹെഡ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഹാസ് ഗോട്ട്, ഇതാണ് ഹെഡ്, ഇതാണ് ഹെഡ്, ഈ ഭാഗം. ഓക്കെ, ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഹാസ് ഗോട്ട് നെക്ക്. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നെക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു റേസ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ബോൺ സെറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഡിഫറെന്റ് കോളേജസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സീ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കോളേജിൽ പോയി നോക്കുക. അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിബില്, ഓക്കെ, ഈ എൻഡിനെയാണ് ഞാൻ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ഞാൻ നെക്ക് എന്ന്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേസ്ഡ് എലിവേഷൻ കാണാം പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത്, അതിനെ ഞാൻ ട്യൂബർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? മനസ്സിലായി. Now, the long curved part of the rib is called as the shaft. The long curved part of the rib is called as in the shaft. Now, look here guys, look here. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായി. റിബിനെ, ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ആന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്. കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്. പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടില് നമുക്ക് ഹെഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗം നെക്കാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇത്? ട്യൂബർക്കിൾ ആണ്. ഒരു റേസ്ഡ് എലിവേഷൻ, അത് ട്യൂബർക്കിൾ ആണ്. പിന്നെ ദ മിഡിൽ പാർട്ട്, ദ ലോങ് കർവ്ഡ് പാർട്ട്, അതിനെ ഞാൻ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി കേൾക്കൂ, ഹെഡ്. ഓക്കെ, ഈ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലെ head has got two facets. ഹെഡില് എന്തുണ്ട്? രണ്ട് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്മോൾ അപ്പർ ഫാസറ്റും ലാർജ് ലോവർ ഫാസറ്റും. സ്മോൾ അപ്പർ ഫാസറ്റും ലാർജ് ലോവർ ഫാസറ്റും. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഫാസറ്റ്സും തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആകുന്നു. ഈ രണ്ട് ഫാസറ്റ്സും, ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമാണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫാസറ്റ്സും തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിമെമ്പർ ഐ ടോൾഡ് യു, ഹെഡിന് ഒരു അപ്പർ സ്മോൾ ഫാസറ്റും ലോവർ ലാർജ് ഫാസറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫാസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഏരിയ ഇൻ ദ ബോൺ വേർ അനദർ ബോൺ ഓർ കാർട്ടിലേജ് വിൽ ജോയിൻ ടു ഫോം എ ജോയിന്റ്. അതാണ് ഫാസറ്റ്. അപ്പോ ഈ അപ്പർ സ്മോൾ ഫാസറ്റിൽ ദി അപ്പർ വെർട്ടിബ്രേ, ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഫസ്റ്റ് then I'll explain. ഈ അപ്പർ സ്മോൾ ഫാസറ്റ്, ആ ഭാഗത്ത് ദി അപ്പർ വെർട്ടിബ്രേ ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ദി ലോവർ ലാർജ് ഫാസറ്റില് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിബ്രേ ജോയിന്റ്സ്. പറഞ്ഞുതരാം, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ദി അപ്പർ, എനിക്ക് പിക്ചർ എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ മിനിറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ലുക്ക് ഹിയർ. സി ഇത് കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ കണ്ടോ? ഇതാണ് അപ്പർ സ്മോൾ ഫാസറ്റ്, ഇതാണ് ലോവർ ലാർജ് ഫാസറ്റ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us say, okay, this is the fifth rib. This is the എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് റിബ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഫിഫ്ത് റിബ് ടിപ്പിക്കൽ ആണോ എറ്റിപ്പിക്കൽ ആണോ? സി മുതൽ 9th റിബ്സ് ടിപ്പിക്കൽ ആണ്, ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടോ, ടിപ്പിക്കൽ ആണ്. അപ്പോ ഈ upper small facet, it is attached to the above vertebrae. എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4th thoracic vertebrae ലാണ് ഈ upper small facet അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ lower large facet ലെ ഈ ഭാഗം, okay, that is attached to the corresponding vertebrae. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ thoracic vertebrae 5, the 5th thoracic vertebrae ആയിട്ടാണ്
ഈ ലോവർ ലാർജ് ഫാസറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഫിഫ്ത്ത് റിബ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിഫ്ത്ത് റിബ്. ഓക്കെ, അങ്ങനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പർ സ്മോൾ ഫാസറ്റും ലോവർ ലാർജ് ഫാസറ്റും. അപ്പർ സ്മോൾ ഫാസറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്? മേലത്തെ വെർട്ടിബ്രയുമായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രേ 4, നാലാമത്തെ. ലോവർ ലാർജ് ഫാസറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഫിഫ്ത്ത് തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രേ ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നെക്ക് എന്താണ്? നെക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്യൂബർക്കിൾ ആൻഡ് ദി ഹെഡ്. ആൻഡ് ട്യൂബർക്കിൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റേസ്ഡ് എലിവേഷൻ ഇൻ ദി posterior part of the rib, that is tubercle. Now you can see this is the shaft. Okay, ഈ ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു കേർവ് ഉണ്ട്. ഈ ഷാഫ്റ്റിന്, എല്ലാ ഷാഫ്റ്റിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു കേർവ് അല്ല, ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബെൻഡിനെയാണ് നിങ്ങൾ റിബ് പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നല്ല ബെൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഞാൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിബ് എന്ന് പറയുക. ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇൻ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിബ് അത് കുറച്ച് വീക്ക് ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് slightly weak compared to the other parts of the rib. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസിലേക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിബിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് ഏരിയ. ഓക്കെ, നൗ ലുക്ക് ഹിയർ, അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് പഠിച്ചു, ആന്റീരിയർ പാർട്ട് പഠിച്ചു, ഷാഫ്റ്റ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന് it has got an inner surface, okay, and it has got an outer surface. ഷാഫ്റ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഇതാണ് ഔട്ടർ സർഫസ് അല്ലേ, ഔട്ടർ സർഫസ്. ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു ഇന്നർ സർഫസും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഇന്നർ സർഫസ് ഓൾസോ. പിന്നെ സുപ്പീരിയർ ബോർഡർ ഉണ്ട്, ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ഉണ്ട് ഷാഫ്റ്റിന് അല്ലേ. അപ്പോ ഈ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡറിൽ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി, ഇതിന്റെ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത്, റിബ്സിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡറിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗ്രൂവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രൂവ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഗ്രൂവ്? Groove is a long depression in a bone or an organ. A long depression in a bone or an organ. അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഗ്രൂവ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്. എന്താണ്? കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്. സോ നിങ്ങൾ when you touch, you will you can identify it better. Shaft of the റിബില് ലോവർ ബോർഡറിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ കോസ്റ്റ ഇൻ ലാറ്റിനില് കോസ്റ്റ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? റിബ്. അപ്പോ ഈ റിബിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂവ്, അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് അവിടെ നമുക്ക് it has got intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve from above downwards. ഈ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവിൽ, this is very important. Okay, കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇന്റർകോസ്റ്റൽ വെയിൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ താഴെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ആർട്ടറി. അതിന്റെയും താഴെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നെർവ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? ഫ്രം above downwards the structures you can see in the costal groove are vein, intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve. Okay, so that is it about costal groove, shaft. I think I have a different picture. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ റിബ് ആണ്. ഞാൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. You will identify the structures for me.
Look here. Identify the structures for me. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ റിബാണ്. ആന്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗവും എന്താണ്? സി, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺകേവ് ഫാസറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് കേട്ടോ. മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ്. കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിബ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഐഡന്റിഫൈ ആന്റീരിയർ പാർട്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡ് ഉണ്ട്, നെക്ക് ഉണ്ട്, ട്യൂബർക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഹെഡിനകത്ത് മേലെ ഒരു സ്മോൾ ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്, താഴെ ഒരു ലാർജ് ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഹെഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ഇത് നെക്കാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഇസ് ദ tubercle, and this is the shaft. This is the shaft. So these are the features of typical ribs. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിപ്പിക്കൽ റിബ് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഷുഡ് ഹോൾഡ് അനാറ്റമിക്കൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്? യു ഷുഡ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ആ കോൺകേവ് ഫാസറ്റ്, ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ, ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ഏരിയ, അത് ആന്റീരിയർലി വെക്കണം. ഓക്കെ, കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഹെഡ്, നെക്ക്, ട്യൂബർക്കിൾ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റീരിയർലി വെക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷാഫ്റ്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് എവിടെയാണോ ആ ബോർഡർ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ inferior border. The costal groove, it should be pointed downwards. Costal groove superiorly ningal kaanarudhu. Don't hold the rib like that. You should hold the rib in such a way that the costal groove is what? In the inferior border. Means costal groove is forming the inferior border of the rib. Okay. About typical ribs in the main features idana. ഇനി എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഫീച്ചേഴ്സ് മിക്കതും കാണത്തില്ല. അതിൻ്റെതായ ചില പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണും. അതിനെയാണ് ഞാൻ എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് എന്ന് പറയാം. എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, 10th, 11th, 12th, ഇത്രയാണ് എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റിബ് നിങ്ങളുടെ സ്പോട്ടർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് റിബ് നിങ്ങളുടെ സ്പോട്ടർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ്. ഫസ്റ്റ് റിബ്, ഓക്കെ, യു കൻ സീ this one. That is, it is short and broad. Okay, and remember, ella atypical ribs ellam ennu njan parayilla, but okay, all of the atypical ribs, they do not have what? Costal groove. Atypical ribs ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു റിബ് എടുക്കുകയാണ്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഷാഫ്റ്റി തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? എടിപ്പിക്കൽ റിബ് ആണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ട്, ഹെഡില് 2 ഫാസറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? അത് ടിപ്പിക്കൽ റിബിലാണ്. എടിപ്പിക്കൽ റിബിൽ ഹെഡില് ഒരു ഫാസറ്റേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സില് ഹെഡില് ഒരു ഫാസറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എക്സെപ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, എക്സെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റിബ്. സെക്കൻഡ് റിബിന് ഹെഡില് 2 ഫാസറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, വൺസ് മോർ, ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്. ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ് അവർക്ക് ഹെഡില് 2 ഫാസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പർ സ്മോളർ ഫാസറ്റ്, ലോവർ ലാർജർ ഫാസറ്റ്. ആൻഡ് എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഫാസറ്റേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് റിബ് എടിപ്പിക്കൽ റിബ് ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഹെഡില് 2 ഫാസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റിബിനെ പറ്റി യു ഹാവ് ടു നോ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോഡ് ആണ്. ഏറ്റവും കുട്ടി സ്മോൾ റിബാണ് ഫസ്റ്റ് റിബ്. ഹെഡിന് സിംഗിൾ ഫാസറ്റേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ്, ലുക്ക് ഹിയർ, ഫസ്റ്റ് റിബില്, okay, you see guys, this is the anterior part. Okay, this is the posterior part. It's done. Like, we'll finish the class in 5 to 10 minutes. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റിബ്. ഓക്കെ, ഇത് ആന്റീരിയർ പാർട്ടാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്? ഇവിടെ എനിക്ക് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഏരിയ ആസ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, and first rib, see, look here guys. Okay,
അതിന്റെ സുപ്പീരിയർ സർഫസിൽ, ഫസ്റ്റ് റിബിന്റെ സുപ്പീരിയർ സർഫസിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂവ് കാണാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഗ്രൂവ്. അതിനുശേഷം വേറെ ഒരു ഗ്രൂവ് കണ്ടോ ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് റിബ് എടുത്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂവ് കാണാം ഈ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത്, അതിനുശേഷം വേറൊരു ഗ്രൂവ് ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ദിസ് ഗ്രൂവ്, okay, anterior groove, it is called as groove for subclavian vein. Very very important. You can spot what there, subclavian vein. And the posterior, നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ആന്റീരിയർ ഭാഗം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗം. അപ്പൊ ഏകദേശം ആന്റീരിയർ വശത്തുള്ള ഗ്രൂവിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഗ്രൂവ് ഫോർ സബ്ക്ലേവിയൻ വെയിൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഗ്രൂവിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഗ്രൂവ് ഫോർ സബ്ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി. ഗ്രൂവ് ഫോർ സബ്ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ട്യൂബർക്കിൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തൊടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു റേസ്ഡ് എലിവേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ സ്കെലീൻ ട്യൂബർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്കെലീൻ ട്യൂബർക്കിൾ. മനസ്സിലായോ? ഈ രണ്ട് ഗ്രൂവിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോണി എലിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സ്കെലീൻ ട്യൂബർക്കിൾ. സ്കെലീൻ ട്യൂബർക്കിൾ gives insertion to scalenus anterior. That is your viva question. But this much you understood, okay? And there is no costal groove for first rib because it is atypical rib. Okay, ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ, ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ആന്റീരിയർ ഭാഗമാണ് റിബിന്റെ. ഓക്കെ, ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ this is the subclavian vein which is running along the groove for subclavian vein, and this is a subclavian artery. Okay, fine. So this is the scalenus anterior muscle. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് ഗ്രൂവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്കെലീൻ ട്യൂബർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന്, and it gives insertion to the scalenus anterior muscle. ഇതാണ് scalenus anterior muscle. കേട്ടോ? ഫൈൻ. എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സിന് നോ കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്സ്, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സെക്കൻഡ് റിബ് it is thinner than the first rib. Okay, and second ribum ഒരു atypical rib ആണ്. അതിനൊരു ട്യൂബറോസിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർ ദി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെറക്ടസ് ആന്റീരിയർ. ഈ മസിൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് സെറക്ടസ് ആന്റീരിയർ. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഐ മെൻഷൻഡ് ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ റിബ്സിനെ പറ്റി യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് എടിപ്പിക്കൽ റിബ്സ്? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, 10th, പിന്നെ 11th and 12th. Okay, so you have to write few points. That is why I put second rib. Now 10th rib, ഇവിടെ head has a single facet. എല്ലാ atypical ribsനും ഹെഡിന് ഒരു സിംഗിൾ ഫാസറ്റേ ഉള്ളൂ. Okay, but ഈ 10th ribന്റെ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ടിപ്പിക്കൽ റിബ്. 10th rib, okay, അതിന്റെ ഹെഡിന് ഒരു സിംഗിൾ ഫാസറ്റേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ടിപ്പിക്കൽ rib. Now 11th and 12th ribs, they are called as what? Floating ribs എന്ന് വിളിക്കും. Okay, ഇവിടെ ഹെഡിന് again 11th and 12th ribs atypical ribs ആണ്. ഹെഡിന് സിംഗിൾ ഫാസറ്റേ ഉള്ളൂ. Okay, 11th and 12th ribsല് നെക്ക് ഇല്ല, ട്യൂബർക്കിൾ ഇല്ല, കോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ് ഇല്ല, അവർക്കൊരു ആന്റീരിയർ അറ്റാച്ച്മെന്റേ ഇല്ല. അവർ സ്റ്റേർണമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ 11th and 12th rib? ഇല്ല. ഫ്ലോട്ടിങ് റൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഹെഡിന് ഒരു സിംഗിൾ ഫാസറ്റ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും 11th and 12th ribsന് ഇല്ല. ഓക്കെ, സൈഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. Now answer the question. Typical ribs are from typical ribs, that is 3rd to 9th. അതാണ് typical ribs. Floating ribs എന്താണ്? 11 and 12. 11 and 12. They are floating ribs. So this marks the end of my slide and the end of my first live class. Yeah, I'll see you all in the next session. Kindly give me your feedback. I cannot see any of the messages. I don't know if it's because messages illatondano, but somebody told me that they had sent the message. I didn't get it. And idu njan padichu varunne ullu. So hopefully it gets better over time. And please give me your feedback.
Yeah, and stay blessed and good night. Bye.